जय श्री कृष्ण। मित्रों, आ विडियो में जया एकादशी व्रतनु महात्म्य, पूजन विधि और कथा वार्ता सांभळशुं। मित्रों, महामासनी सुद पक्षनी एकादशी तिथि एटले जया एकादशी। एकादशीनु आ व्रत भगवान श्रीहरि विष्णुने समर्पित छे। आ दिवसे भगवान श्रीहरि विष्णुना उपेन्द्र स्वरूपनी पूजा कराय छे। आ एकादशीनु व्रत उपवास पूजा करवाथी व्यक्तिने पिशाच योनिमांथी मुक्ति मळे छे। अनेक जन्मोना पापनो नाश थई अश्वमेघ यज्ञ समान पुण्यनी प्राप्ति करे छे। मित्रों, अपना शास्त्र में एकादशी तिथिनु खूब महत्व छे। दर महीने 2 एकादशी आवे छे। वर्षनी 24 एकादशी, अधिक मासनी 2 एकादशी, एम कुल मळीने 26 एकादशी आवे छे। आ दरेक एकादशीनु महत्व घणुं छे, परंतु महामासनी जया एकादशीनु महत्व खूब ज वधारे छे। आ एकादशी ए बधा ज पापोनो हरण करनारी उत्तम तिथि छे, जे अत्यंत पवित्र होवाथी पापनो नाश करी मनुष्यने भोग अने मोक्ष प्रदान करे छे। ब्रह्महत्या जेवा पाप तथा पिशाच तत्वोनो नाश करनारी छे। जया एकादशीनु व्रत करनारने क्यारेय प्रेत योनिमां जवुं पड़तुं नथी। आवी उत्तम पुण्य फळ आपनारी छे आ एकादशी। आ एकादशीनु व्रत करनारे दशमना दिवसे एकटाणुं करवुं। एकादशीना दिवसे प्रातः काले वहेला उठवुं, स्नान आदि कार्यथी परवारी सौथी पहेला भगवान सूर्यनारायणने जळनुं अधर्य आपवुं। तुलसी क्यारे जळ चढ़ावी तुलसी मातानी पूजा अर्चना करवी। शालिग्रामने स्नान करावी चंदननुं तिलक करवुं। त्यारबाद घरना मंदिरमां इष्टदेवनी पूजा करवी तथा जो लक्ष्मीनारायणनी मूर्ति होय तो मूर्तिने अथवा फोटोने के पछी भगवान श्री हरि विष्णुना कोईपण स्वरूपनी पूजा करवी। जो मूर्ति होय तो पंचामृत अथवा केसर मिश्रित जळ, दूध अने गंगाजळथी स्नान करावुं अने जो फोटो होय तो गंगाजळना छांटा नाखी पवित्र करवी। प्रभुने पीळा वस्त्र, पीळा फूल, अबील, गलाल, कंकु आदिथी पूजा करवी। आ रीते पूजा करी भगवान श्रीहरिने पीળી મીઠાઈનો भोग अर्पण करवो। भगवान श्रीहरिने तुलसी अति प्रिय छे। आथी श्रीहरिने जे कंई भोग नैवेद्य धरावो तेमां तुलसीपत्र अवश्य मूकवुं, कारण के तुलसीपत्र वगर श्रीहरि भोगनो स्वीकार नथी करता। आ रीते भगवान श्रीहरिनी माता लक्ष्मी साथे पूजा करवी। धूप, दीप, नैवेद्य आरतीथी पूजा करी विष्णु स्तोत्र, श्रीमद भागवत गीताना, कनकधारा स्तोत्र वगैरेना पाठ करवा, जे करवाथी जीवनमां शुभता मंगलता आवे छे। वाणी अने विचार शुद्ध बने छे। एकादशीना दिवसे उपवास के फळाहार कराय छे। आ दिवसे अन्न लेवुं शास्त्रमां निषेध कह्युं छे, कारण के एवुं कहेवाय छे के दरेक पाप एकादशीना दिवसे अन्नमां आवीने वसे छे। आथी ज आ दिवसे अन्न न लेवुं जोईए, मात्र उपवास के फळाहार लई शकाय। एकादशीना दिवसे बपोरे सूवुं नहीं, तामसी पदार्थ वगैरे न खावा, जूठुं बोलवुं नहीं, कोईनी निंदा न करवी, कोईनुं अपमान वगैरे न करवुं। वृद्ध छे, बीमार छे, बाळको के सगर्भा स्त्री जो एकादशीनुं व्रत करवा इच्छे छे अने ते नथी करी शकता के करवा समर्थ नथी, तेमणे 3 टाइम सात्विक भोजन लईने मननी पवित्रता अने वाणीने शुद्ध राखीने पण एकादशीनुं आ व्रत करी शकाय छे। कोईनी निंदा आ दिवसे न करवी, कोईने कटु वचन न बोलवा, कोईनुं अपमान न करवुं। आटलुं करवा मात्रथी ज एकादशीना उपवास कर्या जेटलुं ज पुण्यफळ प्राप्त थशे। आम दरेक व्यक्ति मन अने वाणीथी एकादशीनुं आ व्रत करी शके छे। एकादशीना बीजा दिवसे एटले के द्वादशीना दिवसे व्रतना पालना करवा। आ दिवसे ब्राह्मणोने, गरीबोने यथाशक्ति दान दक्षिणा आपवी अथवा गरीबो के जरूरियातमंदने जरूरी चीज वस्तु अर्पण करवाथी दरिद्र नारायण राजी थशे। व्यक्तिनी दरेक मनोकामना पूर्ण थशे। जो दान दक्षिणा न आपी शकाय तो मंदिर के ब्राह्मणना घरे जई काचुं सीधुं अर्पण करवुं। आ दिवसे काचा सीधानुं दान करवाथी नवग्रह दोष दूर थाय छे। जेमने पण ग्रह पीड़ा कष्ट आपी रही छे तेमणे एकादशीना दिवसे काचा सीधानुं दान जरूर करवुं जोईए, जे करवाथी दरेक ग्रह पीड़ा दूर थई जशे। जीवनमां सुख संपत्तिनो, शांतिनो, समृद्धिनो वास थशे। तो मित्रों, आ हती जया एकादशी व्रतनी विधि अने महात्म्य। हवे सांभळीशुं व्रतनुं महात्म्य दर्शावती कथा वार्ता, जे सांभळवाथी एकादशी कर्यानुं फळ अनेक गणुं वधी जशे। तो हवे सांभळीए जया एकादशी व्रतनी कथा। बोलो भगवान श्रीहरि विष्णुनी जय। हे प्रभु कृष्ण, तमे आदि देव छो। आ जगतमां जे स्वेदज प्राणीओ अने अंडज पक्षीओ वगैरे तेमज उदज वनस्पतिना छोडवा, वृक्षो वगैरे अने જરાયુજ મનુષ્યો, પશુઓ વગેરે જે પ્રાણીઓ છે
તે બધાને ઉત્પન્ન કરનાર, વૃદ્ધિ કરનાર તથા પાલક તેમજ નાશ કરનાર પણ તમે જ છો. આ પ્રમાણેની સ્તુતિ કરી યુધિષ્ઠરે શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, તમે કહેલું ષડતીલા એકાદશીનું મહાત્મ્ય મેં સાંભળ્યું. હવે મહામાસના શુક્લ પક્ષની એકાદશીનું નામ શું છે, એની વિધિ શું છે, એમાં કયા દેવતાનું પૂજન કરવું જોઈએ તે મને કહો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે રાજેન્દ્ર, આ એકાદશીને જયા એકાદશી કહેવાય છે. એ દરેક પ્રકારના પાપોને નાશ કરવાવાળી તેમજ મનુષ્યોને સુખ અને મોક્ષ અપાવનારી છે. આ જયા નામની એકાદશીના અધિષ્ઠાત્રા ભગવાન વાસુદેવ છે. અગાઉ જણાવેલી અન્ય એકાદશીઓની વિધિ પ્રમાણે જ આ એકાદશીની વિધિ કરવી જોઈએ. આ જયા એકાદશીનું વ્રત કરવાથી બ્રહ્મહત્યા જેવા મોટા પાપોનો નાશ થાય છે તેમજ પિશાચયોનીમાંથી મુક્તિ મળે છે. એટલું જ નહીં, પણ આ એકાદશીનું વ્રત કરનાર મનુષ્યને કદી પ્રેતપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. બ્રહ્મ પુરાણમાં તેની પૌરાણિક કથા એવી છે કે પહેલાના સમયમાં સ્વર્ગલોકમાં ઇન્દ્ર રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એના રાજ્યકાળ દરમિયાન બધા જ દેવો સુખેથી રહેતા હતા અને અમૃત પીવામાં તત્પર રહેતા હતા. એ સ્વર્ગલોકમાં નંદન નામનું એક સુંદર વન છે. પારિજાત વૃક્ષોથી શોભતા એ નંદનવનમાં દેવતાઓ અપ્સરાઓની સાથે વિહાર કરી રહ્યા હતા. 50 કરોડ ગાંધર્વોના નાયક દેવરાજ ઇન્દ્ર પણ એ નંદનવનમાં વિહાર કરવા આવ્યો અને એણે નૃત્ય ગાનનું આયોજન કર્યું. અનેક અપ્સરાઓ નૃત્ય કરી રહી હતી અને ગાંધર્વો ગીત ગાઈ રહ્યા હતા. એમાં ચિત્રસેન, પુષ્પદંત વગેરે મુખ્ય હતા. ચિત્રસેનની પત્નીનું નામ માલિની હતું. માલિનીથી એક કન્યા ઉત્પન્ન થઈ હતી જેનું નામ પુષ્પવતી હતું. પુષ્પદંતને પણ એક પુત્ર હતો જેનું નામ માલ્યવાન હતું. એ બંને પણ બીજા ગાંધર્વો અને અપ્સરાઓ સાથે એ સંગીતના જલસામાં આવ્યા હતા. એમણે પણ ઇન્દ્રની સમક્ષ નૃત્ય ગાન કર્યું. માલ્યવાનને જોઈને પુષ્પવંતી એના પર મોહી પડી. માલ્યવાન પણ એ પુષ્પવંતીનું રૂપ અને લાવણ્ય જોઈ એના પર મોહિત થયો. બે વારે વારે એકાબીજાને જોઈ રહેતા હતા. પરિણામે નાચ ગાનમાં એ બંનેનું ચિત્ત ચોંટ્યું નહીં. ક્યારેક તાલમાં ભંગ પડતો તો ક્યારેક અચાનક જ ગીત બંધ થઈ જતું. આ વાત ઇન્દ્રના જાણવામાં આવી. પોતાનું આવી રીતનું અપમાન થયેલું જાણીને એ ગુસ્સે થઈ ગયો અને બંનેને શ્રાપ આપતા બોલ્યો, હે માલ્યવાન, હે પુષ્પવંતી, તમે બંનેને ધિક્કાર હો. તમે મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, તેથી તમે પિશાચ થઈ જાઓ અને પિશાચ યોનિમાં પડી અતિ દારૂનું દુઃખ ભોગવો. ઇન્દ્રે જ્યારે આવો શાપ આપ્યો ત્યારે એ બંનેના મનમાં ઘણું દુઃખ થયું, પણ હવે ઇન્દ્રનો શાપ ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો ન હતો. આથી બંને જણા ઇન્દ્રનો શાપ ભોગવવા માટે હિમાલય પર્વત પર ગયા અને પિશાચ યોનિમાં પડીને અત્યંત દુઃખ ભોગવવા લાગ્યા. હિમાલયના બરફની ઠંડીથી એના શરીર ધ્રુજતા હતા. પેટ પૂરતું ખાવાનું પણ મળતું ન હતું. આ ઉપરાંત જંગલી પ્રાણીઓની બીક પણ સતત રહ્યા કરતી. વળી રહેવાનું પણ કોઈ ઠેકાણું ન હતું. ભૂખ અને ભયને લીધે રાત્રે ઊંઘ પણ આવતી ન હતી. આમ બંને જણા અતિશય દુઃખમાં દિવસો પસાર કરતા હતા. એવામાં જયા એકાદશી આવી. એ દિવસો એમણે બધા જ પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કર્યો, ઉપવાસ કર્યો, પાણી શ્રદ્ધા પણ ન પીધું, પશુ પક્ષીઓની હિંસા પણ ન કરી. આ રીતે દુઃખ ભોગવતા ભોગવતા તેઓ પીપળાના વૃક્ષ નીચે પડ્યા રહ્યા. અતિશય ઠંડીને લીધે તેમને નિંદ્રા પણ ન આવી અને આખી રાત ધ્રુજતા ધ્રુજતા દુઃખ ભોગવતા ભોગવતા રાત પસાર કરી. આમ એનાથી જાગરણ પણ થઈ ગયું. આમ જયા એકાદશીનું વ્રત તેણે પાલન કર્યું અને પરિણામે એમને એ એકાદશીના વ્રતનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થયું. 12ને દિવસે એ બંને પિશાચ યોનિમાંથી મુક્ત થયા. એમને એમનું અસલ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું. વિમાનમાં બેસીને તેઓ પાછા સ્વર્ગલોકમાં ગયા. ઇન્દ્ર પાસે જઈને એ બંનેએ ઇન્દ્રને આનંદપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા. એમને આવા દિવ્ય રૂપમાં જોઈને ઇન્દ્રને ઘણું જ આશ્ચર્ય થયું. એણે પૂછ્યું, મારા શાપથી તમને પિશાચતા પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી હતી, તો પછી કયા પુણ્યના પ્રભાવથી તમે પિશાચ યોનિમાંથી મુક્ત થયા? વળી પાછા દેવ યોનિમાં કેવી રીતે આવ્યા? કયા દેવે તમને આ યોનિમાંથી છુટકારો અપાવ્યો? માલ્યવાને કહ્યું, હે સ્વામીન, ભગવાન વાસુદેવની કૃપાથી જ તેમજ જયા નામની એકાદશીનું વ્રત કરવાથી એના પુણ્યના પ્રભાવને લીધે અમે પિશાચ યોનિમાંથી મુક્ત થયા છીએ. મૂલ્યવાનનું કહેવું સાંભળીને ઇન્દ્રે કહ્યું, હે માલ્યવાન, હે પુષ્પવંતી, તમે બંને પવિત્ર તથા પાવન થયા હોય હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું અને તમે બંને મારી કૃપાને પાત્ર થયા છો, કારણ કે તમે બે જણા એકાદશીનું વ્રત કરનારા તેમજ ભગવાન શ્રી વાસુદેવની ભક્તિ કરનારા ઉત્તમ ભક્ત થયા છો.
જે લોકો ભગવાન વિષ્ણુને પ્રિય એવી આ એકાદશીનું વ્રત શ્રદ્ધાપૂર્વક કરતા હોય તેમજ ભગવાન વિષ્ણુની ભાવપૂર્વક ભક્તિ કરતા હોય તેઓ ભલે મનુષ્ય હોય તો પણ અમને દેવોને પણ પૂજ્ય છે। માટે હવે હે માલ્યવાન અને હે પુષ્પવંતી, તમે બંને સુખેથી સ્વર્ગમાં રહો અને પારિજાત વૃક્ષોથી શોભતા નંદનવનમાં આનંદથી વિહાર કરો। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે રાજન, આ કારણને લીધે જ તમારે પણ એકાદશીનું વ્રત અવશ્ય કરવું જોઈએ અને એમાંય મહા મહિનાના સુદની જયા નામની એકાદશી તો ખાસ કરવી જ જોઈએ, કારણ કે આ 11 તો બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ પણ દૂર કરનારી છે। બધા જ પ્રકારના દાન તેમજ બધા જ પ્રકારના યજ્ઞો કરવાથી જેટલું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એટલું જ પુણ્ય આ જયા નામની એકાદશીનું વ્રત કરવાથી મળી જાય છે। વળી હે રાજન, એણે આ જયા એકાદશીનું વ્રત કર્યું છે તે 1 કરોડ કલ્પના કાળ સુધી ખરેખર વૈકુંઠમાં આનંદ કરે છે। તેમજ હે રાજન, આ જયા એકાદશીના વ્રતના મહાત્મ્યનો પણ પાઠ કરવાથી અથવા તો શ્રવણ કરવા માત્રથી જ હર કોઈ મનુષ્ય અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞનું પુણ્ય ફળ મેળવે છે। આવી પુણ્ય ફળ આપનારી છે મહામાસની સુદ પક્ષની જયા એકાદશી। બોલો ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુની જય। મિત્રો, આ એકાદશી એવી પુણ્ય આપનારી છે કે જેની કથા સાંભળવા માત્રથી જ પાપનો નાશ થઈ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે। આથી દરેકે આ એકાદશીનું વ્રત, પૂજન, ઉપવાસ જરૂર કરવો જોઈએ। જો વ્રત કે ઉપવાસ ન થઈ શકે તો મન અને વાણીથી પવિત્ર રહીને પણ વ્રત કર્યા જેટલું જ પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થાય છે। એકાદશીના દિવસે અન્ન ખાવું નહીં, કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે દરેક પ્રકારના પાપ એકાદશીના દિવસે અન્નમાં આવીને વસે છે। આથી એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરવો અથવા ફળાહાર કરવો, દિવસના સૂવું નહીં, ડુંગળી, લસણ, ભાત વગેરે ન ખાવા જોઈએ। આ દિવસે જૂઠું બોલવું, કોઈની નિંદા કરવી, કોઈને કટુ વચન કહેવા આદિ ન કરવું જોઈએ। વૃદ્ધ, બાળક, બીમાર કે સગર્ભા સ્ત્રી જો વ્રત કે ઉપવાસ ન કરી શકે તો તેમણે મન અને વાણીથી સંયમિત અને પવિત્ર રહીને એકાદશી વ્રતની કથા સાંભળવી, જે સાંભળવા માત્રથી જ વ્રત કર્યા જેટલું જ પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થાય છે। એકાદશીના દિવસે ગાયને ઘરની બનાવેલી રોટલી, લીલો ઘાસચારો, કૂતરાને રોટલી, પક્ષીને દાણા ચણ નાખવા, કીડીને કીડિયારું પૂરવું વગેરે કાર્યો કરવાથી પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે। દ્રાદશીના દિવસે મંદિરે કે બ્રાહ્મણના ઘરે જઈ કાચું સીધું આપવું। આ દિવસે કાચા સીધાનું દાન કરવાથી નવગ્રહ દોષ દૂર થાય છે। આથી શક્તિ અનુસાર કાચા સીધાનું દાન આપી દક્ષિણા જરૂર આપવી। આમ કરવાથી નવગ્રહ દોષ પીડા દૂર થશે, વ્યક્તિના જીવનમાં સુખ શાંતિ આવશે, ધંધા રોજગારમાં પ્રગતિ થશે। આમ એકાદશીનું વ્રત કરી શ્રીહરિની પૂજા કરી દાન દક્ષિણા કરવાથી ભગવાન શ્રીહરિ સાથે માતા લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થશે। ભગવાન વેદવ્યાસે કહ્યું છે કે શાસ્ત્રમાં બતાવેલા 5 અનુષ્ઠાનમાંથી વ્યક્તિ કોઈ પણ એકનું અનુષ્ઠાન કરે તો તેને કીર્તિ, સ્વર્ગ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે। આ 5 અનુષ્ઠાનમાં પહેલું છે માતા પિતાની સેવા, બીજું છે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીએ કરેલ પતિની સેવા, ત્રીજું છે સર્વ પ્રત્યે સંભાવ રાખવો, ક્યારેય તારુમારું ન કરવું, ચોથું છે મિત્રનો દ્રોહ કદી ન કરવો, પાંચમું છે ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુનું પૂજન ભજન કરવું। આ 5 મહાયજ્ઞો શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા છે। આથી દરેક મનુષ્ય એકાદશીનું વ્રત જરૂર કરવું જોઈએ। એકાદશીનું વ્રત ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુને અત્યંત પ્રિય છે, માટે એકાદશીનું વ્રત ખૂબ જ ફળદાયી છે। દરેક એકાદશીના દિવસે તુલસી માતાની પૂજા કરવી, શાલિગ્રામની પૂજા કરવી, ગાય માતાની સેવા પૂજા કરવી। આમ કરવાથી ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીપતિ અત્યંત રાજી થશે, પ્રસન્ન થઈ સુખ, સમૃદ્ધિ, આરોગ્ય, આયુષ્ય, સંતાન, લક્ષ્મીના આશીર્વાદ આપશે। તો મિત્રો, આ હતું જયા એકાદશી વ્રતની વિધિ, તેનું મહાત્મ્ય અને કથા વાર્તા, જે તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી, જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે। તો વિડીયોને લાઇક કરી કોમેન્ટમાં જય શ્રી હરિ વિષ્ણુ, જય માતા લક્ષ્મી જરૂર લખજો। ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણે આવનાર દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને મળતી રહે। તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે। ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।